آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں موجود علماء کرام، دانشورانی ممبرا شہر اور ممبرا کے فکر مند ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ابتدائی کلمات میں سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کرا دوں کہ یہ پروگرام جو تحفظ مساجد اور مراکز کے نام سے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، یہ پروگرام ممبرا کی تنظیم علماء ائمہ توسع ممبرا کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ تنظیم جس کا قیام کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو عوام سے جوڑنا، عوام کو خود کفیل بنانا اور علماء کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، مسجد اور اطراف کے علاقے کی جو آبادی ہے اس کو صرف امام اور مقتدی کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے اس کو ایک سماج کا حصہ بن کر کام کرنا ہے۔ اس کے لیے اس تنظیم کا قیام کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے کہ علماء کرام جن کی ہم تنخواہیں 7,000 سے 20,000 تک پہنچتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، ایسے علماء کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم کے حقدار ہوتے ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ اور دوسری ضروریات کو مہیا کرنا اس تنظیم کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ آج کا زمانہ، آج کی جو لڑائی آج کا ہمارا جو دعوت کا ایک دور ہے، اس میں صرف انگریزی ہی نہیں، اس میں مراٹھی کا بھی استعمال شروع ہو چکا ہے۔ آج یہ علماء کرام ہماری قیادت کے لیے سڑکوں پر اترتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پر انگریزی اور مراٹھی کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے لیے تنظیم نے ان تمام ائمہ کرام کے لیے، تمام علماء کرام کے لیے مراٹھی اور انگریزی سیکھنے کی کلاسز جو منڈے سے شروع ہوئی ہے انشاءاللہ وہ شروع کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ان علماء کرام کو قانون سے جوڑنے کے لیے ہم نے گلوبل ایک تنظیم ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس نے 1,000 قیدیوں کو فی الحال انہوں نے رہائی دلائی ہے جیلوں سے۔ ان کے ساتھ میں ہماری تنظیم نے ٹائی اپ کیا ہے اور ہمارے علماء کرام کے لیے پورا ایک سلیبس تیار کیا گیا ہے، جس میں لاء کے بارے میں، ہندوستان کے قانون کے بارے میں، ہمارے آئینی قانون کیا ہے اس کے بارے میں، اور ہندوستان کا قانون اور آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ایک 5 روزہ جو ہے ٹریننگ پروگرام بھی جو ہے 23 تاریخ سے انشاءاللہ شروع ہوگا، جس میں ان تمام علماء کو ہندوستانی قانون سے روشناس کرایا جائے گا، تاکہ یہ جب مسجد کے اندر بیٹھیں تو اپنے مقتدی کو سماج سے جوڑنے کے لیے ان کے تمام مسائل سے واقف ہوں، ان کے حل سے بھی واقف ہوں۔ یہ ہم نے ارادہ کیا ہے۔ آپ دعائیں دیجئے، آپ دعائیں کریں، اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ حضرات، آج جو یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج پہلے تو کچھ مساجد کے اوپر ہمارے برادران وطن یا ہندوستان کی اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانے والے لوگ صرف بابری مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور بنارس کی گیانواپی مندر تک تھے، اور 1991 میں 28 سپٹمبر 1991 میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا۔ اس قانون کے روح سے یہ طے کیا گیا کہ 15 اگست 1947 کو جو مساجد، جو مقبرے، جو درگاہیں، جو چرچ، جو مندر جس حالت میں ہے اسی حالت میں رکھے جائیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ان 3 مساجد کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پچھلے ہمارے چیف جسٹس نے
ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के नाम पर एक ऐसे फितने को छोड़ दिया जिसकी वजह से आज हर 5000 मसाजिद के ऊपर इन लोगों ने दावा ठोक दिया है, मसाजिद और दरगाहों के ऊपर, कि ये कभी मंदिर थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे, और आज ये सिलसिला रोजाना किसी ना किसी मस्जिद की शक्ल में, किसी दरगाह की शक्ल में यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। कभी संभल में होता है, कभी बदायूं में होता है, कभी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर भी दावा करने लगते हैं, कभी 2.5 दिन के जो है झोपड़े के ऊपर भी ये दावा करने लगते हैं। इनके भगवान सिर्फ और सिर्फ मसाजिद के नीचे मिलते हैं, किसी चर्च के नीचे नहीं मिलते हैं, किसी गुरुद्वारे के नीचे नहीं मिलते हैं, किसी जो है बुद्ध मठ के नीचे नहीं मिलते हैं। इनके अंदर शरारत भरी हुई है, हमारे नौजवानों को उकसाना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को रोड पर लाना चाहते हैं। ये नारेबाजियां करते हुए हमारे नौजवानों को अपने हाथों से रंगना चाहते हैं। जैसा आपने संभल में देखा, वो नौजवान वो अपने मस्जिद की हिफाजत के लिए उस सर्वे को रुकवाने के लिए, और वो भी सर्वे कितनी इमरजेंसी थी कि रात में ऑर्डर हो रहा है कि सर्वे किया जाएगा, कितनी जल्दी थी ये फितना फैलाने के लिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर ये मजलिस जो मुनाकिद की है, उसका मकसद ये है, तमाम लोग गुस्से में हैं, तमाम लोगों को रंज है, तमाम लोग अपने आबा व अजदाद के उस फैसले के ऊपर और मौलाना आजाद के कि ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, तुम अपना फैसला बदल दो। अभी तो जमुना से गंगा में पानी पहुंचा है, और गंगा से पानी बहता हुआ खलीज बंगाल में भी नहीं पहुंचा है, और तुम अपना बिस्तर बांध कर हिंदुस्तान से रवाना हो रहे हो। हमने मौलाना आजाद की आवाज पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने लब्बैक कहते हुए हिंदुस्तान को चॉइस किया था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, यहाँ पर अमन से रहेंगे, इसकी तरक्की और इसकी हर चीज में हमारा हिस्सा होगा। लेकिन अफसोस कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमें दूसरा शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी एनआरसी के नाम से डराया और धमकाया जाता है, कभी वह इमरात पर कब्जा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं, कभी हमारे नौजवानों को बहका कर रोड पर लाया जाता है, हमारे इलाके में, हमारे इलाकों में नशों की खेप पहुंचाई जाती है, और हमारी बच्चियों को ऐसे फितने में, इत्तेदाद के फितने में डाला जा रहा है। हमारा मकसद यहाँ पे यही है। आइए आप और हम एक समाज के हिस्सा हैं, हम अपने शहर से ये काम शुरू करें और इसकी आवाज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं कि हम समाजी बेदारी का काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने इलाके में हर समाज का काम करेंगे, और उसके लिए उलमा को आगे करेंगे। उलमा की क़यादत में, उलमा की जो है नियामत में हम सब आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है हमारा हिंदुस्तान फिर से पूरा मन हो जाए, हमारी मसाजिद की हिफाजत हो जाए, हमारी दरगाहों की हिफाजत हो जाए, वरना वो दिन दूर नहीं। बर्मा के हालात दिखाई दे रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह से हिंदुस्तान में हिजरत करने वाले हम दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यही काम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आइए आज हम इस जो है इजलास के जरिए से हमारे ये उलमाए किराम जो भी हमें पैगाम दें, हम उनके ऊपर अमल करें, और अमल करके जो है हम अपने समाज को, अपने मुमरा शहर को अमन का बहवारा बनाएं। और उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दे दीजिए। दोस्तों, ये मस्जिदें हमने तो रात भर में बना ली है, हमारे जज्बे ने हर मोहल्ले में, हर बिल्डिंग में एक मस्जिद का तामीर करा दिया है, लेकिन मस्जिद के मिंबर और महराब, मुअज्जिन हमें 5 वक्त पुकारते रहते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन ना जाने हमारे दिलों में क्या हो गया है, ना जाने हमारा दिल किस तरफ चला गया है, ना जाने हम किस जो है खुशफहमी के शिकार हो गए हैं। अपनी मस्जिद, अपनी मेहराब की आवाज को नहीं सुन पाते, अपने मुअज्जिन की आवाज को नहीं सुन पाते। तो आइए आज हम यहाँ से
عہد کریں کہ ہماری مسجدوں کی حفاظت صرف ڈنڈے لاٹھیوں یا اس کی رکھوالی سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حفاظت مسجد کے اندر ایک مصلی یا نمازی بن کر ہوگی۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن کر کے اپنی مسجد کو آباد کریں گے اور اپنی مسجد کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ تمام حضرات کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔